जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत मोर ही चैनल को। बंधुगण आजिर एही भिडियोटी सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आजिर एही भिडियो आमे माने जानिबा फेब्रुआरी 2025 टी सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक पई किपरि रहिबा पई जाउअछि। एही फेब्रुआरी मासटी रे सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक जीवन रे केउ सबु परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। सिंह राशि मासिक राशिफल संपर्क में आलोचना करिबा। सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर, बेपार वाणिज्यर स्थिति संपर्क में मध्य जानिबा। एहा सहित अशुभ फल प्रदान करुवा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार गुड़िक संपर्क में मध्य जानिबा। एहा सहित नवग्रह मानकर स्थिति देखिबा। नवग्रह आपनकु केउ प्रकारर फल सबु प्रदान करुछंती ताहा संपर्क में मध्य जानिबा। तेबे बंधुगण सेतिपई जदि आपण मानकर सिंह राशि होइथाय ताहाले भिडियोटी को आपण स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु एवं भिडियोटी को आपण लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय रूप से आपण लिखि दियंतु। तेबे बंधुगण एबे आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपर आधारित अटे। तो बंधुगण आमर राशि चक्र 12 गोटी राशि मानक मध्यरु पंचम राशिटी हेउछि सिंह राशि। आउ सिंह राशिर राशि अधिपति हेउछंती सूर्य। तो सूर्य आपणकर षष्ठ भाव में विराजमान रहिछंती। आपणकर द्वितीय भाव में विराजमान रहिछंती केतु। आपणकर षष्ठ भाव में विराजमान रहिछंती सूर्य एवं बुध। सप्तम भाव में विराजमान अछंती शनि। अष्टम भाव में आपणकर विराजमान अछंती राहु एवं शुक्र। दशम भाव में विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति। एकादश भाव में विराजमान अछंती मंगल। तो बंधुगण सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा जे आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी मास 2025 रे। तो कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति सूर्यदेव, जे कि आपणकर षष्ठ भाव में विराजमान रहिछंती। मात्र 13 फेब्रुआरी को सूर्य आपणकर सप्तम भाव को चलन करिवे। एहा सहित एमिति रे भी षष्ठ भाव में सूर्यंकर गोचर को शुभ बोली माना जाइथाय एवं जेतेबेले सूर्य आपणकर सप्तम भाव को आसिबे सेतेबेले सप्तम भाव में सूर्य उत्तरण होइजिवे, जाहाकु अत्यंत शुभ बोली माना जाइथाय। तेबे बंधुगण षष्ठ भावटी को रोगर भाव बोली मध्य माना जाइथाय। तो एही फेब्रुआरी मासरे आपणकर हेल्थ टिके डाउन होई पारे, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम टिके डाउन होई पारे, जहाँकि 13 फेब्रुआरी पूर्वरु आपणकर थंडा, ज्वर, काश एही भली छोट मोट किछि समस्या देखा देई पारे। तो आपणकर स्वास्थ्य रे एही फेब्रुआरी मासरे सेमिति किछि बड़ समस्या गुड़िक देखा जिवो नाही, कारण सूर्य को षष्ठ भावटी शुभ बोली माना जाइथाय। तो बंधुगण एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी मास 2025 रे। तो बंधुगण कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव। आउ आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति, जिए कि आपणकर दशम भाव में विराजमान रहिछंती एवं शनिंकर दृष्टि मध्य गुरुंक उपरे नाही। एहा सहित मंगल आपणकर भाग्याधिपति होई आपणकर एकादश भाव में विराजमान रही से आपणकर पंचम भाव को देखुछंती। तो फेब्रुआरी मासटी आपणकर शिक्षा क्षेत्र को नहीं सर्वश्रेष्ठ रहिबो। हेले आपण कोनोसी अन्य व्यक्तिंक कथारे पड़ी कोनोसी प्रकार भूल डिसीजन नियंतु नाही। आपणको जहाँ भी किसी ठीक लगुची आपण सेइटा करंतु एवं आपणकर जो माने शत्रु अछंती आपण सेमानक ठारू टिके दूरेई रुहंतु। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी मास 2025 रे। तो बंधुगण कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर प्रेम जीवनर भाव। आउ आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति, जिए कि आपणकर दशम भाव में विराजमान रहिछंती एवं आपणकर राशिर अधिपति सूर्य गुरुंक ठारू षष्ठ भाव में रहुछंती एवं सूर्यंक ठारू पंचम भाव में गुरु विराजमान रहिछंती, जहाँकि आपणकर प्रेम जीवन पई बहुत अधिक शुभ संयोग अटे। तो बंधुगण प्रेम जीवन पई तो आपणकर एही फेब्रुआरी मासटी भल रहिबो। मात्र जेहेतु गुरु निजर शत्रु राशि रे अछंती
ତ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇପାରନ୍ତି। ହେଲେ ଯାହା କିଛି ହେଇଯାଉନା କାହିଁକି ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଶନି ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜର ସ୍ୱଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ଶଶ ନାମକ ରାଜଯୁଗର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ 13 ଫେବୃଆରୀକୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ। ତେବେ 13 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସେତେଟା ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ 13 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର 1-12ର କନେକ୍ସନ୍ ବନୁଅଛି। ମାତ୍ର 13 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣ ହଠାତ୍ କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଠାତ୍ କରି ଆସିଛି। ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିବ ତାହା କିଛିର ବା ସେହି ସବୁ କିଛିର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ, ବୁଝାମଣା ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ କିପରି ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଭାଗ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ତାହେଲେ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାମର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କିଛି ଯଦି ଆପଣ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମିଟିଂ ରହିଛି କିମ୍ବା ଯଦି କିଛି ଡିଲ୍ ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସାଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଆପଣ ବିନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଏହି ମାସଟିରେ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କୌଣସି ବି ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ଆଉ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର କାରକ ଗ୍ରହ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିବେ ମଧ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ରହିବ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସଟିରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ହେଲେ ମାତ୍ର ଏହି ମାସଟିରେ ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ପଡ଼ିଯିବେ। ବହୁତ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଜକୁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପଲିଟିକ୍ସରେ ଆପଣ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ବି କିଛି ବି ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ସେହି ସବୁକୁ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବା ବିଜନେସ୍ 13 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ 11 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ, ତ ଆପଣ ସେଇ 11, 12, 13 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଗ୍ରୋଥ୍ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ମୋଟାମୋଟି ରୂପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ରେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଛି
ଯାହା ବି କିଛି ଅଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଛି ସେହି ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଲେଖାଏଁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।